السلام علیکم، بول میں خوش آمدید۔ میں ہوں طارق مسعود علیانی۔ میں ہوں ماہروخ شہریار۔ ناظرین، واضح کیا گیا ہے کہ اب جنگ نہیں ہوگی، معاہدہ ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ارادے بتا دیے ہیں۔ انہوں نے آخری ہفتے تک پیش رفت کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ امریکی صدر نے خواہش ظاہر کی ہے کہ ایران سے افزودہ یورینیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی واضح کیا کہ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ جی، کہا کہ اب جنگ نہیں ہوگی، معاہدہ ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے ارادے بتا دیے اور انہوں نے آخری ہفتے تک پیش رفت کا امکان بھی ظاہر کیا۔ امریکی صدر نے خواہش ظاہر کی کہ ایران سے افزودہ یورینیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے ہفتے کے آخر تک کوئی پیش رفت ہو۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے قریب ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایران کے ساتھ مذاکرات دنوں میں طے پا سکتے ہیں۔ ایران کا افزودہ یورینیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ معاہدہ ہوتے ہی آبنائے ہرمز کھل جائے گا۔ آبنائے ہرمز اور لبنان کے معاملے کو الگ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حزب اللہ نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے پر بات جاری ہے۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ صدر ٹرمپ نے مشیروں کو بتایا ہے کہ جب تک ایران کی جانب سے امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، دوبارہ جنگ نہیں ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ سفارتی حل کو ترجیح دے رہی ہے۔ وہ جنگ کو مزید پھیلانا نہیں چاہتی۔ آپ کو بتا دیں کہ ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان امریکی ایوان نمائندگان کی جانب سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ اب صدر ٹرمپ کانگریس کی اجازت کے بغیر ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جنگی کارروائی نہیں کر سکیں گے۔ Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. ایران کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے پیش نظر امریکی ایوان نمائندگان نے صدر کے جنگی اختیارات کو لگام دے دی۔ ڈیموکریٹس کی جانب سے پیش کی جانے والی اہم ترین قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ قرارداد کی منظوری کے دوران ایوان میں سخت مقابلہ دیکھا گیا۔ On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. قرارداد کے حق میں 215 جبکہ مخالفت میں 208 ووٹ آئے۔ دلچسپ بات یہ رہی کہ صدر ٹرمپ کی اپنی ہی پارٹی کے 4 ریپبلکن ارکان نے بھی پارٹی لائن سے ہٹ کر ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا اور قرارداد کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا۔ اس تاریخی قرارداد کی منظوری کے بعد اب امریکی صدر کے اختیارات کو قانونی طور پر محدود کر دیا گیا ہے۔ اب صدر ٹرمپ کانگریس کی پیشی منظوری کے بغیر ایران پر کسی بھی قسم کی جنگی کارروائی یا فوجی آپریشن کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ اقدام وائٹ ہاؤس اور کانگریس کے درمیان بڑھتے ہوئے عدم اعتماد کو ظاہر کرتا ہے، جہاں ارکان پارلیمنٹ مشرق وسطی میں ایک نئے جنگی محاذ کھلنے سے گریزاں ہیں۔ کویت ایئرپورٹ پر حملہ نہیں کیا، ایران نے معاملے سے لاتعلقی ظاہر کر دی۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ بیروت پر اسرائیلی حملے کا فیصلہ کن جواب دیں گے۔ کویت ہوائی اڈے کی تباہی میں ایران کا ہاتھ نہیں، پاسداران انقلاب نے وضاحت دے دی۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے واقعے کے ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا۔ بیان میں کہا ایئرپورٹ امریکی دفاعی نظام کا شکار بنا۔ ایرانی ڈرون گرانے کے لیے داغا گیا میزائل ایئرپورٹ پر آ گرا اور تباہی مچا دی۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ لبنانی چینل کو انٹرویو میں کہا ایران اور امریکہ تبادلے کے لیے متن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ عباس عراقچی نے کہا امریکہ کے ساتھ رابطے منقطع نہیں ہوئے لیکن مذاکرات میں کوئی پیش رفت بھی نہیں ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل بیروت پر حملہ کرے گا تو ایران فیصلہ کن جواب دے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے پھر جنگ کا اندیا دے دیا۔ نتن یاہو ٹرمپ سے گفتگو میں سخت الفاظ کی تصدیق بھی کر گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ بعض اوقات اختلافات ہوتے ہیں جنہیں حل کر لیا جانا چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران پر کارروائی کے لیے تیار ہیں لیکن بھرپور فوجی کارروائی کا حتمی فیصلہ ٹرمپ ہی کریں گے۔ نتن یاہو نے مزید کہا کہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ غزہ میں کارروائی کب کرنی ہے۔ حماس کو غیر مسلح کرنے کے فیصلے امن بورڈ کے ساتھ کیے جائیں گے۔ ادھر ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں وزیر اعظم کے دورہ چین اور نائب وزیر اعظم کے دورہ امریکہ پر روشنی ڈالی۔ ان کی جانب سے بتایا گیا ہے اور کہا گیا کہ شہباز شریف کا دورہ چین کامیاب رہا۔ پاکستان چین کے درمیان مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے ہیں۔ اسحاق ڈار نے امریکی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ثالثی کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ طاہر حسین اندرابی نے یورپی یونین وفد کا دورہ پاکستان بھی مثبت پیش رفت قرار دیا۔ ترکی میں موجود ایرانی فٹ بال ٹیم کو ورلڈ کپ کے لیے میکسیکو کے ویزے جاری کر دیے گئے۔ ٹیم کی تیاریوں میں حائل اہم انتظامی رکاوٹ دور ہو چکی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں میکسیکو کے سفارت خانے نے ایرانی کھلاڑیوں اور آفیشلز کو ویزے جاری کیے۔
ईरानी स्क्वाड मेगा इवेंट की तैयारी के लिए तुर्की में ट्रेनिंग कैंप में मसरूफ़ है और 6 जून को मेक्सिको के लिए रवाना होगा। वर्ल्ड कप के दौरान मेक्सिको ईरानी टीम का बेस कैंप होगा, जबकि ईरानी टीम अपने तीनों ग्रुप मैचेस अमेरिका में खेलेगी। जिक्र करेंगे जीबीएल एक्शन कैंपेन के मुतालिक। तो आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून वर्कर्स कन्वेंशन से लीगी रहनुमाओं की जानब से पुरजोश खिताब किया गया। खुर्रम दस्तगीर, आबिद शेर अली और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि मुल्क भर की तरक्की और आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना ही हमारा मिशन है। रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने में तारीखी किरदार अदा किया। अवाम उसी को अपना लीडर मुंतखब करें जो उनकी तरक्की खुशहाली का ज़ामिन हो। से मनसेरे का सफर 6 घंटे से 1.5 घंटे में आया। कहते हैं सड़कें बनाने से तरक्की नहीं होती। सिर्फ हजारा में तरक्की नहीं आई, तरक्की पहुंची गिलगित बल्तिस्तान तक। और आपका पैसा आपके लिए खर्च किया, आपके मुस्तकबिल पर खर्च किया। सड़कें, अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटियां बनाने की बात आएगी तो फिर ये बात आएगी कि अब भी इंशाल्लाह वही बनाएंगे जिन्होंने पहले बनाकर दिखाया है। यहाँ पे भी पंजाब की तरह खुशहाली आए। अगर कराकरम हाईवे की एक्सपेंशन करनी है तो वो नवाज शरीफ आके करता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो नवाज शरीफ करता है। कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी तो पानी का इंतजाम आपके घरों तक, मीठे पानी का निजाम इंशाल्लाह घर घर पाइप पहुंचाएगी। नवाज शरीफ ने कभी झूठ नहीं बोला, सच की सियासत की। अब दोस्तों वक्त है एक अहद का, एक वफा का। हम आए तो ये जीबी कुर्बानी मांगता है। और कुर्बानी क्या है? नवाज शरीफ ने कह दिया हम हार जाएं जीत जाएं, वो लोहे महफूज पे अल्लाह के फैसले लिखे हुए, मगर जीबी की खिदमत हम नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। मगर बात याद रखना, 7 जून नून ही नून। इंतखाबी मुहिम का हिस्सा मुस्लिम लीग नून हल्का 1 स्कर्दू के उम्मीदवार हाजी अहबर ताबान ने रैली और पैदल मार्च के जरिए सियासी पावर शो का मुजाहिरा किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इकबाल अली इकबाल रैली में मौजूद हैं। जी इकबाल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी रैली में। ये पावर शो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून GBA 7 हल्का नंबर 1 से, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाजी अकबर ताबान यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और आज इनका पावर शो है। और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा यासिर ताबान हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर साहब, बता दीजिएगा कि आज ये आप लोगों का पावर शो है और इलेक्शन के लिए 3 दिन रह गए हैं, क्या कहते हैं आज के इस पावर शो के हवाले से? कितने लोग आज आपके पावर शो में शरीक हैं और आज का जो पावर शो है वो आपके हरीफ और आपके हरीबों के लिए क्या साबित हो सकता है? इकबाल साहब, बहुत मेहरबानी। आज हम ईदगाह से चले हैं, 3-4 घंटे का मसफत था पूरे शहर में घूमते हुए, और आज हम अपने सेक्रेट में जा रहे हैं, मरकज़ी सेक्रेट में। और आपने पूरा कवर किया है इस पूरे रैली को। तो आप देखें कि पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, बिलखुसूस बल्तिस्तान हल्का 1 के अंदर तारीखी रैली निकला है, जिसमें आवाम का समंदर है। इन्होंने अवामी फैसला दिया है तमाम साथ के हक में। तो इंशाअल्लाह 7 तारीख को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ठीक है इकबाल अली। सफदस्तान GBA 14 हल्का 2 स्टोर में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है और इसी हल्के में मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर में सुबहान खान मौजूद है। उनसे बात करेंगे। सुबहान, बताइएगा इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जो दोस्तों हल्का 2 GBA 14 के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरीट में मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून GBA 14 हल्का 2 स्टोर के टिकट होल्डर राना मोहम्मद फारूक साहब मौजूद हैं इस वक्त। कोशिश मेहनत तमाम लोगों की है, हर बंदे को उसके मेहनत का फल अल्लाह ने देना है और हम अपनी मेहनत के हवाले से बहुत पुरज़म है और पुरुमीद है अल्लाह ताला से। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस वक्त हमें कामयाबी से मुमकिन करेगा। अस्टोर के अंदर 2-3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो अस्टोर की ज़रूरत है। जो अस्टोर एविया रोड है, अस्टोर में हेल्थ का इशू है जिससे कहीं लोग इस वबाई अमराज का शिकार हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज मेरा स्टोरी एक माइनर ऑपरेशन के लिए भी हज़ारों रुपए खर्च करके गिलगित जाता है। आज मेरा स्टोरी अपने ज़मीने बेच के बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्लामाबाद पिंडी जाता है। और आश्ती और भाईचारगी को कायम रखते हुए अपने कीमती वोट को अपने मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करें। बजट के मामले पर इत्तेहादियों में इख्तिलाफात क्यों हुआ? बोल न्यूज़ नून लीग और PP तनाव की अंदरूनी कहानी तक पहुँच गया। बिलावल भुट्टो, जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात करेंगे और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 6 या 7 जून को मुलाकात का इम्कान है।
वज़ीर आला सिंध बजट कमेटी मुज़ाकरात में बिलावल भुट्टो की मुआवनत करेंगे। पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर हुकूमत ने बजट में पेश करने के लिए तारीख आगे बढ़ाने के हवाले से कहा था। वफाकी बजट की तयशुदा तारीख आगे क्यों बढ़ी? मामलात में गड़बड़ कहाँ हुई? पीपल्स पार्टी और नून लीग तनाव की अंदरूनी कहानी बोल्ड न्यूज ने खोज ली। बिलावल भुट्टो जीबी इलेक्शन के दौरान बजट पेश करने पर नाराज थे। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी को टैक्सेस, PSDP, पेट्रोलियम लेवी मामले पर तहफ्फुज़ात हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी खुद हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे। डेडलॉक की बड़ी वजह तरक्याती फंड्स में सूबों का हिस्सा भी है। PP चेयरमैन ने पार्टी की कमेटी को बजट पर हतमी फैसले से रोक दिया है। और अवाम मज़ीद महंगाई झेलने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आइंदा बजट में मुतादिद अशिया पर रियायत ख़त्म किए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़राए बता रहे हैं कि दरामदी कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स पर सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इसके अलावा ज़राई शोबे के लिए ट्रैक्टर्स और DAP खाद पर दी गई टैक्स रियायतें ख़त्म या फिर कम करने की भी तजवीज़ है। इसके अलावा ये भी बता दें कि अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर टैक्स पॉलिसी में तब्दीली हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।